Good morning. Today we are going to discuss section 3.5, 3.6. 3.5 method of variation of parameters. This is again a method of solving the differential equation, second order differential equation with the constant coefficients. The general form is a2y double dash plus a1y dash plus a0y equal to g of x, where a2, a1, a0 are constants. So the steps are: first step, step 1, find the complementary function y of c equal to c1y1 plus c2y2. That is, the complementary function is the solution of the homogeneous part. Then second, we have to find Wronskian of y1, y2. Wronskian of y1, y2 means determinant of y1, y2, y1 dash, y2 dash. That is the step 2. In step 3, write the given equations in the standard form. Okay, the standard form is y double dash plus pxy dash plus qxy equal to f of x. To obtain equation 1 in general form, in standard form, you have to divide this equation throughout by a2. Okay, then first coefficient of y double dash 1 ആയിരിക്കും. Dividing equation 1 throughout by a2, we get y double dash plus a1 by a2 y dash plus a0 by a2 into y equal to gx by a0 with standard formula. Okay, then step 4, find the particular solution y of p equal to u1 y1 plus u2 y2. y1 y2 ഇവിടെ already കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ calculate ചെയ്യേണ്ടത് u1 ഉം u2 ആണ്. Okay, we assume that y of p is that the particular solution is u1 y1 plus u2 y2. Then u1 and u2, we have to find the values of u1 and u2. Okay, u1 and u2 are obtained by integrating. u1 dash is w1 by w. Wronskian already ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. W is determinant y1, y2, y1 dash, y2 dash. Wronskian W1 എന്ന് പറയുന്നത് determinant 0, y2, f of x, y2 dash. അതേപോലെ W2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ determinant y1, 0, y1 dash, f of x. ഓക്കെ, ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് u1 ഉം u2 ഉം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. u1 dash is w1 by w, അല്ലെങ്കിൽ minus y of 2 into f of x divided by Wronskian w. അതുപോലെ u2 dash w2 by w, അല്ലെങ്കിൽ y1 into f of x divided by Wronskian. ഇതിൽ നിന്ന് u1 dashും u2 dashും കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് u1 ഉം u2 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ u1 ഉം u2 ഉം കിട്ടും. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് കോൺസ്റ്റൻസ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം y of p is particular solution അല്ലേ. Then general solution of equation 1 is y equal to y of c plus y of p. Already y of c കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ആ y of c ഉം y of p ഉം. Okay, first question, solve y double dash minus 4y dash plus 4y equal to x plus 1 into e raised to 2x. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്റ്റെപ്പ് 1. സോ വി റൈറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ y double dash minus 4y dash plus 4y equal to 0. റൈറ്റ് സൈഡ് 0 ആക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ ഈസ് m square minus 4m plus 4 equal to 0. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 റൂട്ട്സ് കിട്ടും. എന്തൊക്കെയാണ് റൂട്ട്സ് കിട്ടുന്നത്? m equal to 2 ഉം 2 റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട്സ് ആണ് അല്ലേ. ഈക്വൽ ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആണ്. y of c എന്ത് കിട്ടും? ആ ഈക്വൽ റൂട്ട്സിന്റെ കണ്ടീഷൻ വെക്കുമ്പോൾ c1 e raised to 2x plus c2 x e raised to 2x കിട്ടും. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ y1 ഈ കോൺസ്റ്റൻസിനെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് y1 ഉം y2 ഉം കിട്ടും. y1 എന്താ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ e raised to 2x, y2നെ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ബാക്കി x e raised to 2x. അപ്പോൾ y1 ഉം y2 ഉം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് 2 പറയുന്നത് Wronskian കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. Wronskian is determinant y1, y2, y1 dash, y2 dash. y1 is e raised to 2x, y2 is x e raised to 2x, y1 dashും ഓക്കെ y2 dashും. ഇനി അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? e raised to 4x. ദെൻ u1 dash ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് u1 dash is minus y2 into f of x divided by Wronskian. ഓക്കെ, that is minus x into y2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus x into e raised to 2x. y2 we know here. Then f of x already equation standard formula ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടുത്തെ f of x എന്താണ്? റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടുന്നത് f of x plus 1 into e raised to 2x അല്ലേ. അത് തന്നെയാണ് f of x.
divided by Wronskian കിട്ടുന്ന e raised to 4x. നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? u1 dash is this one. u1 is integral of minus x square into minus x dx. Minus x cube by 3 minus x square by 2. Particular solution ആണ്, constant ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല. Okay. u2 dash in the formula minus ഇല്ല, y1 into f of x by w, Wronskian. Then y1 is already, we know, e raised to 2x. f of x is x plus 1 into e raised to 2x. Wronskian is e raised to 2x. Then cancelling, we get Wronskian is, I think, e raised to 4x. ഒരു തെറ്റുണ്ട് ഇവിടെ. Wronskian കിട്ടുന്ന e raised to 4x ആണ്, 4x ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ e raised to 2x ഉം e raised to 2x ഉം e raised to 4x കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. സോ റിമൈനിങ് x plus 1 ആയിരിക്കും. Okay, then u2 dash ആണ്. So u2 is integral of x plus 1 dx. Integrate ചെയ്യുമ്പോൾ x square by 2 plus x. Okay, so u1 കിട്ടി, u2 കിട്ടി. Particular solution എന്താണ്? u1 y1 plus u2 y2 ആണ്. So y of p is u1 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, u2 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, y1 ഉം y2 നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So we get phi p equal to x cube by 6 e raised to 2x plus half x square e raised to 2x. ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. Okay, so the general solution is y equal to y of c plus y of p. Okay, solve for y double dash plus 36y equal to cosec 3x. ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ ആക്കണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ ആക്കണമെങ്കിൽ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. So the equation becomes y double dash plus 9y equal to 1 by 4 into cosec 3x. Okay, then here step 1 is find the auxiliary equation, that is m square plus 9 equal to 0. Then we get the two complex roots, m1 equal to 3i and m2 equal to minus 3i. So corresponding to these roots, we get the y of c as c1 cos 3x plus c2 sin 3x. Then step 2, find the Wronskian of y1 and y2, that is c1 y1 plus c2 y2. We know y of c is c1 y1 plus c2 y2. y1 is cos 3x and y2 is sin 3x. Then find the Wronskian of y1 y2, that is determinant y1 y2 y1 dash y2 dash. Multiply ചെയ്യുക, cross multiply ചെയ്യുമ്പോൾ 3 cos square 3x plus 3 sin square 3x, we get the value 3. Okay, then use the formula u1 dash equal to minus y2 f of x by Wronskian. We know f of x is here 1 by 4 cosec 3x. Okay, f of x is 1 by 4 cosec 3x, y2 is sin 3x divided by 3. So cancelling all this, we get minus 1 by 12. u1 dash is this one, then we integrating, we get value of u1 as minus 1 by 12x. Okay, then u2 dash is 1 into f of x by Wronskian. Then substitute the values and cancelling all this, we get u2 is u2 dash is this one. Then integrating, u2 is 1 by 12 integral cos 3x divided by sin 3x dx. Now then exact derivative ആണ് cos 3x, sin 3x ന്റെ exact derivative ആണ് മുകളിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ log ആയിരിക്കും integrate ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത്. So we get 1 by 36 log mod sin. അപ്പോൾ u1 കിട്ടി, u2 കിട്ടി. So yp എന്തായിരിക്കും? u1 y1 plus u2 y2. Okay, so the general solution is y equal to y of c plus y of p. Values എല്ലാം substitute ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും homework ആയിട്ട് ചെയ്യാം. y double dash plus y equal to sec x and y double dash plus y equal to sin x. Next 3.6 Cauchy-Euler equation. Yes, nth order Cauchy-Euler equation. The general form ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. nth order ആണ് ഇവിടെ. നമ്മൾ second order ആണ് solve ചെയ്യാൻ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചത്. ഇത് nth order ആണ്. an x raised to n d raised to n y by dx raised to n plus an minus 1 x raised to n minus 1 d raised to n minus 1 by dx raised to n minus 1
പ്ലസ് എക്സെട്ര ഈ ഫോമിലായിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എന്നിന്റെ ഒരു ഫോം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡി റേസ് ടു എൻ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് റേസ് ടു എന്നിന്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ എന്താണ്, അത് കൂടെ ഒരു എക്സ് റേസ് ടു എന്നും കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ജനറൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. A2 എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ എ വെറുതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയാലും മതി. എ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് സി വൈ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ്. സീറോ അല്ല, ജി ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, ഹോമോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും. This is called the second order Cauchy-Euler equation. Cauchy-Euler equation. ഓക്കെ, ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ നേരത്തെ ഉള്ളതിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ടേം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറും കൂടെ കൂടി, അതേപോലെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന്റെ കൂടെ എക്സും കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ഒരു Cauchy-Euler equation നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, അത് Cauchy-Euler equation ആണ്. അതിന്റെ വേറെ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് വേറെയാണ്. ഓക്കെ, ആ മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ Cauchy-Euler ഇക്വേഷനിൽ സൊല്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എഴുതണം. ഓക്കെ, ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ എഴുതിയതുപോലെ അല്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരം നമ്മൾ എം സ്ക്വയർ എഴുതും, ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന് പകരം എം എഴുതുള്ളൂ അല്ലെ, വൈക്ക് ഒന്നും എഴുതില്ല അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സിന് പകരം എം ഇൻറ്റു എം മൈനസ് 1 എഴുതും. അതേപോലെ എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന് പകരം എം എഴുതും. ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല, c equal to 0. So the auxiliary equation is a into m minus 1 plus bm plus c equal to 0. ഓക്കെ, മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഫോർമുലയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വിധത്തിൽ ഫോർമുല കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും, ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു 0. നമുക്കൊരു ഓയിലർ ഇക്വേഷൻ, Cauchy-Euler ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമുലയാണ് എ എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു 0. ആ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻസ് കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് കിട്ടുക. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദ ടു വാല്യൂസ് ഓഫ് എം അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് എന്താവാം, റിയലും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റും ആവാം, അതേപോലെ റിയലും ഈക്വലും ആവാം, മൂന്നാമത്തത് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ആവാം അല്ലെ. ഈ 3 കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താണ്, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റിയൽ റൂട്ട്സ്. M1 M2 റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെന്ററി ഫംഗ്ഷൻ y of c എന്ത് എഴുതാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. M1 M2 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റിയൽ റൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ c1 x raised to m1 plus c2 x raised to m2 ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് നോക്കാമല്ലോ. ഇവിടെ e raised to m1x plus c2 e raised to m2x ആണ് നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്നത്. ഇവിടെ വ്യത്യാസം x raised to m1 ആണ്, അതേപോലെ x raised to m2 ആണ്. ഓക്കെ, then solve the homogeneous differential equation ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതിയത്. Solve x square d square y by dx square minus 2x dy by dx minus 4y equal to 0. Okay, ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ a എന്ത് കിട്ടി, a is 1 and b equal to -2 and c equal to -4. എയും ബിയും സിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറി, am square plus b minus a into m plus c equal to 0. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we get m square minus 3m minus 4 equal to 0. Then solving this, we get the values of m1 equal to -1 and m2 equal to 4. Okay, ഇവിടെ റൂട്ട്സ് റിയലും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റും ആണ്. അതുകൊണ്ട് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ y equal to c1 x raised to -1 plus c2 x raised to 4 ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി കേസ് 2 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് റിയൽ റൂട്ട്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്, റിയൽ റൂട്ട് തന്നെയാണ്, അത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, m1 equal to m2. അപ്പോൾ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ c1 x raised to m1 plus c2 x raised to m1 into log x. നേരത്തെ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടേം log x ആണ്. ഓക്കെ, then solve for x square dx square d square y by dx square plus 8x dy by dx plus y equal to 0. Comparing, we get a equal to 4, b equal to 8 and c equal to 1. Then the auxiliary equation നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം, am square plus b minus a into m plus c equal to 0. a-ടെയും b-ടെയും c-ടെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we get the auxiliary equation as 4m square plus 4m plus 1 equal to 0. Then solving, we get the values are m1 equal to m2 equal to -half. This is substitute here. So for y equal to c1 x raised to -half plus c2 x raised to -half log x. Equal ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ എടുത്തത്. നമുക്ക് കോൺജുഗേറ്റ് റൂട്ട്സ് ആണ്.
m1 equal to alpha plus I beta, m2 equal to alpha minus I beta ആണെങ്കിൽ general solution വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് x raised to alpha c1 cos beta log x plus c2 sin beta log x. ഇവിടെ ബീറ്റ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ആൽഫ ഹാഫ് ആണ്, ബീറ്റ 2 ആണ്. ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.